دفتری زبان بنا دیا گیا، مقابلے کے امتحان کی زبان بنا دیا گیا، جبکہ پورے پاکستان میں یہ کسی کی زبان نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ ہمیں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں اس کو سینے پہ لگا کے بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم اپنی ترقی کے عمل کو کیوں روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس طرح آزاد، اس طرح خوشحال، اس طرح ترقی یافتہ ہیں جیسے دنیا کے بیشتر ملک ترقی یافتہ ہیں؟ کوریا نے ہم سے 5 سالہ منصوبہ لیا اور آج کوریا ترقی یافتہ ملکوں کے اندر شامل ہے۔ کئی ملک ہم سے بعد میں آزاد ہوئے۔ چین کی مثال دیتا ہوں۔ چین جب مارز وجود میں آیا تو ماؤ زے تنگ نے اعلان کیا کہ سارے مشنری اسکول بند کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم چینی میں تعلیم نہیں، انہوں نے کہا ہمیں چینی میں بھی تمہاری دی ہوئی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ غیرت مند قوموں کے، ان قوموں کے جن کے لیڈر زمانے کی حساسیت کو سمجھتے ہیں، ترقی کے رموز کو جانتے ہیں، یہ ان کا کردار ہے۔ ہمارے یہاں آئین کہتا ہے، عدالت عظمیٰ کہتی ہے، عوام کہتے ہیں، آخر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سی رکاوٹیں ہیں۔ اور ہم لوگ جو پاکستان قومی زبان تحریک کے پلیٹ فارم سے کام کر رہے ہیں، ہم سے نفاذ اردو کے لائحہ عمل کے بارے میں بات کی جائے، ہم سے پوچھا جائے، ہم بتائیں گے، پورا روڈ میپ ہم دیں گے، پورا طریقہ ہم بتائیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے کی مدت بھی بہت زیادہ ہے اردو کو ہر جگہ پہ نافذ کرنے کے لیے۔ یہ کام شاید 2 ہفتوں کی مدت میں ہو سکتا ہے۔ صرف اور صرف ایک نیت کی، ایک ارادے کی اور ایک خلوص کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اس پہ چلا جائے تو منزل کوئی دور نہیں ہے۔ اب میں محترم اوریہ مقبول جان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اسٹیج سیکٹر صاحب خاصا آپ سے گرمجوشی سے گفتگو کر چکے ہیں۔ یہ لاہور میں ایک علامہ اقبال کی یوم اقبال منایا جاتا تھا تو شورش کشمیری اس کے اسٹیج سیکٹری ہوتے تھے، اور شورش کشمیری خاصی لمبی تقریر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ نوازہ نصر اللہ صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اصل تقریر تو شورش کشمیری کرتے ہیں، ہم تو بیچ میں ذرا وقفہ کے لیے آتے ہیں تاکہ ان کو سانس دلا سکیں۔ صرف 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ دنیا کی اب تک جو لکھی گئی تاریخ ہے، اس کے اندر 2 ایسے مقامات ہیں جہاں ان قوموں نے بہت بڑی ترقی کی ہے، بلکہ 2 ہی مقامات ہیں جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ آف دا ہسٹری، تاریخ کے بدلتے ہوئے لمحے۔ اس میں پہلا لمحہ وہ تھا کہ جب مسلمانوں نے ترقی کی، جس پہ ہمارے آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ ان کو عربس کہہ دیتے ہیں، جب زیادہ ہوتا تو سارسنز کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے دامن میں کچھ نہیں تھا، 7 ملکات تھے، 7 قصیدے جو خانہ کعبہ کی دیواروں پہ لٹکائے ہوتے تھے، اور اس کے علاوہ نہ سائنس تھی، نہ طب تھی، نہ جغرافیہ تھا، نہ کوئی ایسا علم جسے کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں رائج تھا اور لوگ بہت ترقی کر چکے تھے، اس کا ایک حصہ بھی عربوں کے پاس نہیں تھا۔ لیکن ایک بہت کمال کی بات انہوں نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں علم بکھرا ہوا ہے ہم اس کو اپنی زبان کے اندر ترجمہ کر دیں گے۔ پہلی 3 کتابیں برصغیر پاک و ہند سے منگا کے لائی گئی، اور اس کے اندر ہندسا کی جو تعلیم ہے وہ اور باقی دوسری چیزیں، اور اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمان دوڑے ہیں کہ جہاں علم ہو۔ اور سقراط کے مقبرے کے پاس کچھ کتابیں موجود تھیں، وہ اس کو لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ مسلمان تو بہت مہنگی خریدتے ہیں، تو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں سونا تول کے لے، انہوں نے کہا سونا تول کے لے لو، ہمیں کتابیں دے دو۔ 30,000 دینار ہارون رشید کی زمانے میں ایک مترجم کی تنخواہ ہوتی تھی۔ جب انہوں نے پوری دنیا کا علم اپنی زبان میں ترجمہ کیا اور گڈیری کی طرح سے چوسا ہے، تو پھر 6 صدیاں تک مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے علم کے دروازے پر اور کوئی کھڑا نہیں۔ دوسرا وقت انگریز کے دامن میں کچھ نہیں تھا، شیکسپیئر کے ڈرامے اور 6-7 رومانٹک پوئم، او میری گو اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم اینڈ کال دا کیٹل ہوم، ریتمک قسم کی شاعری۔ ایک پاگل پن سوار ہوا، اور یہ حکومتیں نہیں کیا کرتی، یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ ٹیمز کے کنارے کے اوپر فیبین سوسائٹی کے لوگ کیسے بیٹھ گئے تھے، بجرے کھڑے ہوتے تھے فراز کے اوپر، کتاب چھپتی تھی وہاں پر، بھاگ کے لے کے آتے تھے، پوری کتاب تقسیم ہوتی تھی، پوری رات کے اندر ایک کتاب ترجمہ ہو کے واپس آ جاتی تھی۔
आप हैरान होंगे कि इतने तर्जमा किया कि आज बुअल सीना अरबी में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, मोपसा फ्रांस में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, गोएटे जर्मनी में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है, शेखोफ रशियन में मिले ना मिले अंग्रेजी में मिलता है। हर जुबान का इल्म जो है वहां से ट्रांसलेट है। अगरचे कि गोरा ज्यादा मुतस्सिफ था, उसने एक बड़ा अजीबोगरीब काम किया, अक्सर मैं कहता हूं कि उसने उसको अपने रंग में ढालने की कोशिश की। मतलब मेरे बुअल सीना को उसने एविसीना कर दिया ताकि पता चले कि एविसीना जो है ये स्पेन का रहने वाला था। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं आज बरतानिया की तारीख पढ़ाना शुरू कर दूं तो मैं मलका विक्टोरिया के जहां कहूं कि माई विकी वहां पर हुकूमत करती थी, तो लोग कहेंगे यकीनन ग्वाल मंडी की रहने वाली होगी, कहीं और की नहीं होगी। ये वो जुल्म किया, अगरचे उन्होंने अपनी दानिश में ठीक किया कि ताकि उस इलाके के अलावा सोचे ना। ये दो टर्निंग पॉइंट है हिस्ट्री। आज की मौजूदा तारीख में 3 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने अंग्रेजी जरिया तालीम इख्तियार किया और तीनों वापस जा रहे हैं। पहला सिंगापुर, आज 10 साल हो गए, उन्होंने कहा हम तो नक्काल पैदा करने के अलावा कुछ कर ही नहीं सके, वापस जा रहे हैं। दूसरा श्रीलंका, 98% शरह तालीम हासिल करने के बावजूद उन्होंने कहा हमारे यहां तो तरक्की नहीं हो सकी। तीसरा भारत, 45 करोड़ दाखिले और सिर्फ 40 लाख ग्रेजुएशन। ये है वो सूरत हाल कि जिसने उनको सोचने पे मजबूर किया कि नहीं, इसलिए कि ये तय असूल है कि दुनिया में आप किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल कर सकते हैं लेकिन किसी दूसरे की जुबान में तख्लीक ही नहीं हो सकते। अगर ऐसा होता तो दुनिया में छोटे हमें कहा जाता है अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई फिनलैंड से नहीं कहता, आइसलैंड से नहीं कहता। 25-25 लाख के मुल्क हैं अपनी जुबान में PhD तक करवाते हैं। उसकी एक बुनियादी वजह है हमें क्यों करवाया जाता है, सिर्फ 2 सेकंड लूंगा उसकी। असल में मुझे अंग्रेजी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंसेस जब तक नहीं होती उससे कोई मसला नहीं। मेरे मुल्क के अंदर एक कल्चरल इन्वेजन जो है, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर एक सकाफती जलगार जो है वो ऐसे है कि 5 साल की उम्र में जो बच्चा है उसके दिमाग के ऊपर एक तस्वीर जो है वो बनती है, एक माहौल जो है वो बनता है, उस माहौल में वो जिंदा रहता है, उसका आखिर तक माहौल रहता है। मेरा बच्चा सिंड्रेला पढ़ता है जो मां से झूठ बोल के घर से जाती है। मेरा बच्चा सेंटा क्लॉज पढ़ता है। मेरा बच्चा किंग लियर पढ़ता है कि जो अपनी सिपा सलार जो है उसकी बादशाह की बीवी से शादियां करता है, इश्क और इश्क के डांडे मिलाता है। मेरा बच्चा शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं पढ़ता कि जो धर्म उसके सामने रख देता है तो कहता है कि मेरी मां ने कहा था कि झूठ मत बोलो। वो उस बच्चे को जब मैं घर बेच के, गाड़ी बेच के, खेत बेच के जब मैं ऑक्सफोर्ड में भेजता हूं तो बच्चा जब वैसे ही वहां उतरता है तो कहता है मैं तो अपने ख्वाबों की दुनिया में वापस आ गया, यही माहौल तो मैंने बचपन में पढ़ा था, यही तो मैंने देखा था, यही तो मुझे दिखाया गया था। और फिर पहला खत तालीम मुकम्मल करने के बाद जो वो घर को लिखता है वो कहता है पापा द एजुकेशन व्हिच आई हैव रिसीव्ड हैज नो यूटिलिटी इन माय कंट्री। मेरे मुल्क में उसका कोई रास्ता, किस लिए कि उसके नजदीक वो तस्वुरात ही नहीं बनते, उस चक्की की गिरगिर अच्छी नहीं लगती उसे। वो विलेज रेस्टोरेंट के अंदर जाके देखता है कि साग क्या होता है, उसने कभी स्कूल की एजुकेशन में हासिल नहीं किया होता। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो कौमों की तरक्की के अंदर होती हैं। हमने एक बहुत तवील सफर ऐसा किया है कि जिसमें हमारा मसला खराब हुआ है। मैं ईरान की छोटी सी मिसाल दूंगा। ईरान वालों ने आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले फैसला किया कि हमने फारसी में इल्म देना है। फारसी उनकी मेजर लैंग्वेज, बड़ी जुबान नहीं है, सिर्फ 47% लोग हैं उनकी मादरी जुबान फारसी है। बाकी वहां ताजकी बोली जाती है, वहां उज़्बेकी बोली जाती है, वहां आजरी बोली जाती है और दुनिया जहान की जुबान है। लेकिन उनको पता था कि एक ही जुबान है जिसके अंदर ईरानी कौम आपस में गुफ्तगू कर सकती है। पाकिस्तान का मसला यह है कि अटक अबूर करने के बाद पश्तून को उर्दू के अलावा कोई और सहारा नहीं मिलता। उसने अपने ट्रक चलाने हो, उसने अपने होटल खोलने हो, इस तरह सिंधी को रहीमदार खान से आगे, इस तरह बलोच को जिस वक्त वहां से हरनाई से क्रॉस करता है तो उसको कुछ नहीं मिलता। उस जुबान को उन्होंने कहा कि ये जुबान है कि जो हमारे यहाँ माशरे के अंदर राइज हो सकती है, उसमें इल्म हो सकता है। आज गुज़िश्ता 15 साल से हर साल एक आदमी नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट होके जाता है ईरान से। ये है किसी कौमों की तरक्की का राज। बहुत आसान है। सिर्फ इस वक्त हुकूमत के बारे में बात हो रही है। इस मुल्क में आज से 29 साल पहले, सिर्फ आखिरी फिक्र करके करूंगा, इस मुल्क में ये सारा निज़ाम तालीम हमारी तरह था। इस मुल्क में 2 औरतें पैदा हुई, एक खुर्शीद कसूरी साहब की बेगम और एक खुर्शीद कसूरी की बेगम की बहन। एक ने बीकन हाउस खोला और एक ने सिटी स्कूल खोला
اور مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 79 میں لاہور شہر کے اندر جس بندے کی گوری بیوی تھی اس کو کہا تم ہمارے ہاں لیکچرر لگ جاؤ، اور اس کو لگا دیا گیا. ہمارے دوست تھے لیک مظہر، ان کی بیوی فن لینڈ کی رہنے تھی. اس نے کہا میں تو انگریز نہیں ہوں. ہم نے خود رضاکارانہ طور پہ اپنے بچے بھیجے وہاں. میری جیب سے 30,000 روپیہ لیا، 5,000 روپیہ، 8,000 روپیہ لیا، اور ہم جا کے ہم نے بھیجے ہیں. کوئی سرکاری حکم نامہ نہیں تھا کہ میں اپنے بچوں کو زبردستی ان کے ٹھڈے مار کے کہوں کہ تم جا کے اسکول میں داخل ہو جاؤ. ہم سے چھین کے لے گئے. ہم وہ قوم ہیں کہ ان 2 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد نہیں پیدا کر سکے کہ اس طرح کا مقابلے کا نظام تعلیم پہ سکے. کبھی سوچئے گا ضرور.